السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سید اکبر حسین نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے MLA جعفر حسین معراج، MD فائنانس کارپوریشن کانتی ویزلی، چیئرمین ریاستی اردو اکیڈمی مولانا محمد رحیم الدین انصاری، مولانا سید منیر الدین مختار، مسجد کمیٹی و دیگر کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے چلائے جانے والے کمپیوٹر سینٹر اور ٹیلرنگ سینٹر کا معائنہ کروایا۔ اس دوران کمیٹی کے ذمہ دار مولانا منیر الدین مختار نے وفد کو موجودہ کمپیوٹر سینٹر و ٹیلرنگ سینٹر کی کارکردگی اور سرگرمیوں سے واقف کروایا۔ ریاستی حکومت کے زیر اہتمام یہ ادارے چلائے جاتے ہیں۔ ان اداروں سے کئی بے روزگار لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین کثیر تعداد میں تربیت حاصل کرتے ہوئے استفادہ کرتے ہیں، جس سے وہ خود روزگار سے مربوط ہو کر خاندان کی کفالت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں بڑھتی بے روزگاری کا خاطر خواہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ فی الوقت سینٹرز کی کارکردگی پر جدیدیت سے لیس نہ ہونے کے باعث مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر کے آلات، مشینری و دیگر آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، جنہیں جدید عصری ترین آلات، مشینری، کمپیوٹرز کے علاوہ تزئین نو کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بے روزگاروں کو استفادے کا موقع فراہم ہو سکے۔ وہ نیز انہیں جدید بنیادی عصری تقاضوں سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چنانچہ جعفر حسین معراج نے متعلقہ ذمہ داروں سے مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کی، جس پر انہوں نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اس دوران دیگر بھی موجود تھے۔ آج جس طرح نامپلی کانسٹیچوئنسی میں ایک مزید میں جس طرح متحدہ آندھرا پردیش ٹائم پر اس کمپیوٹر سینٹرز کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ 11 سال سے یہاں کے MLA ہمارے ہردی عزیز میرے بھائی میں جعفر حسین صاحب کی قیادت میں جس طرح یہاں کمپیوٹر سینٹرز ہوا، اس کے بعد ریاست تلنگانہ بنے بعد جب سے اب تک یہاں پر وہ کمپیوٹر سینٹر جو پرانا ہو چکا ہے، الحمدللہ ریاست تلنگانہ جب چیف منسٹر صاحب نے KCR صاحب نے ریاست تلنگانہ میں صرف 38 سینٹرز کمپیوٹر سینٹرز ڈالے ہیں۔ الحمدللہ اس سینٹرز میں کیونکہ اس لیے کہ جس طرح آج کا ماحول نیا ماحول ہے، گولڈن ماحول ہے، اس میں کئی کورسز نئے سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نامپلی کانسٹیچوئنسی ایک غریب کانسٹیچوئنسی ہے، یہاں پر سلم ایریز ہے، یہاں پر کئی نوجوان خواتین یہاں پر کئی معاشی حالات سے محروم ہیں، اس لیے کہ آج الحمدللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کے ہر ترقی پروگراموں میں بیرسٹر سرجی صاحب کا بھی اس میں مشورہ ہی ہے، اس میں ہم سب مل کے فرینڈلی طور پر یہ حکومت پر کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح اس نامپلی کانسٹیچوئنسی ایک مزید کے جہاں پر ذمہ دار منیر صاحب، ہمارے MD میڈم کانتی ویزلی صاحبہ اور ہم لوگ آج جو وزٹ کریں ہیں، الحمدللہ عنقریب میں اس سینٹر کا آغاز کریں گے، کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی سلم ایریا آئے گا، کیونکہ یہی سینٹر میں بچے اچھے انداز میں پڑھ کے اور اچھے کورسز سے نکل کے ریاست تلنگانہ کا نام روشن کرنا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ کمپیوٹر سینٹرز میں ریاست تلنگانہ میں پورا فری ٹریننگ دیا جا رہا ہے کمپیوٹرز میں۔ اسی طرح اس کمپیوٹر سینٹرز میں بھی اچھے سے اچھے کورسز لائے جائے گا، نئے فیکلٹیز کو رکھا جائے گا، اور ہمارا ریاست تلنگانہ کا کمپیوٹر سینٹر کا نام چراغ کمپیوٹر سینٹر رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں جلد سے جلد ہمارے میڈم صاحبہ، MD میڈم صاحبہ، ہم لوگ مل کے اس پہ مشورہ کریں گے، ہم گورنمنٹ کو بھیجیں گے، کیونکہ اس لیے کہ یہاں پر سلم ایریا ہے، کیونکہ یہاں کئی بچے جا کے پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں اپنے ماں باپ۔ اس طرح یہاں کے MLA صاحب کی جو ریپرزنٹیشن پہ اور یہاں کے جو ذمہ داران کی اس پہ یہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ اس کا وزٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ٹیلرنگ سینٹر بھی یہاں کانسٹیچوئنسی میں آلریڈی نامپلی کانسٹیچوئنسی میں 2 ٹیلرنگ سینٹر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی جہاں پر ایلیجیبل ہے، واقعی ضرورت ہے، تو ہم برابر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے اس سینٹرز کو بھی نئے مشینز دے کے اس کو آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جس طرح امید سے جس طرح ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں، اسی طرح امید کو ہم برابر قائم رکھیں گے، اور یہاں کی جو ڈیولپمنٹس کانسٹیچوئنسی کے لیے بھی جو بھی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جب بھی کچھ بھی رہے گا تو اس کے لیے ہم برابر منظور لے کے ریڈی رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ سب سے پہلے تو میں علی جناب جعفر حسین معراج صاحب MLA، اکبر حسین صاحب، علی جناب رحیم الدین انصاری صاحب اور کانتی میڈم MD فائنانس کارپوریشن، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو اکابرین اب اس وقت نہیں ہے، سالار محترم عاقل صاحب، رحیم قریشی صاحب اور سلیمان سکندر صاحب کے ہاتھوں ٹیلرنگ سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی دلچسپی اور خصوصاً ان کی خاص دلچسپی سے
रहीमुद्दीन अंसारी साहब की चेयरमैनशिप में ये कंप्यूटर सेंटर कायम हुआ है और पूरे स्टेट में इसकी अटेंडेंस और इसका रिज़ल्ट 100% है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मौके पे आप लोग अपना कीमती वक्त दिए और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो भी बात हुई है उसको इंशाअल्लाह ताला उसको अमल करके फिर हम आवाम के सामने पेश करेंगे। शुक्रिया। और कमेटी के भी ज़िम्मेदारों से, चूँकि इस मौके पे हमारे गाजी भाई बीमार हैं, उनकी सेहत की दुआ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कमेटी के भी तमाम लोगों से मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपना कीमती वक्त देकर इस काज को आगे बढ़ाया है। ये सारों की कोशिशों से यहाँ तक काम पहुँचा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस काम को तकमील करेंगे। शुक्रिया। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक की मस्जिद है वहाँ के उसके बाजू के जो एरिया के अंदर करीब 11 साल से कंप्यूटर सेंटर चलता है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर उर्दू एकेडमी ने आज से 11 साल पहले रहीमुद्दीन अंसारी साहब की चेयरमैनशिप में कंप्यूटर सेंटर कायम किया था। उसके बाद में काफ़ी यहाँ पर बच्चे इसका फ़ायदा उठाए हैं, मगर अब आजकल कंप्यूटर्स में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया। मगर बदकिस्मती ये रही कि एक बार कंप्यूटर सेंटर खुलने के बाद उसके ट्रेनर्स के बाद में उसको अपग्रेड हुआ नहीं। पिछले कई बरसों से जो कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, काफ़ी बच्चों की शिकायत आने पे हमने यहाँ की गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई है। आज मेरे साथ चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन अकबर हुसैन साहब और एमडी मैडम फाइनेंस कॉरपोरेशन मौजूद हैं और रहीमुद्दीन अंसारी साहब चेयरमैन उर्दू एकेडमी में मौजूद है। एक जॉइंट इंस्पेक्शन इसीलिए रखा गया है कि हमारा मकसद ये है कि ये जो सेंटर है इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करें ताकि जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करिए ओल्ड सिस्टम रहता है तो नए सिस्टम के अंदर अगर नहीं होता तो बच्चों की दिलचस्पी कम होते जा रही है, स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। करीब 120 स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी आ रहे हैं कोचिंग के लिए। तो मैं ख़ास एमडी मैडम से और चेयरमैन साहब से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ जल्द से जल्द ये सेंटर को अपग्रेड करना बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि आज हुकूमत तेलंगाना KCR साहब के ख़ास उनकी निगरानी में, उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने ये चाहते हैं कि बच्चों को जो भी है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। अगर ये सेंटर के अंदर उन्हें ट्रेनिंग लेगा तो उसको खुद नहीं मालूम, ऐसा लग रहा है ये पुराने मैनुअल सिस्टम की तरह ये कंप्यूटर्स चल रहे हैं। तो मैं ये ख़ास चेयरमैन साहब से और एमडी मैडम से नुमाइंदगी इसीलिए कर रहा हूँ कि सेंटर को जल्द से जल्द अच्छा सा बनाएं। और ये जो सेंटर जहाँ पे जिस प्लेस में चल रहा है वो मस्जिद की आरज़ी है, प्रॉपर्टी है, मगर उसको आज तक कोई किराया मस्जिद को नहीं दिया जा रहा है, तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है। अगर आप लोग की दिलचस्पी होगी चेयरमैन साहब की तो इसको कुछ ना कुछ किराया आप उसको फिक्स करिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कुछ फिक्स करें तो बेहतर रहेगा, जिसके ऊपर एमडी मैडम और चेयरमैन साहब ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि इसको अपग्रेड करेंगे और जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्लेस के अंदर पिछले 15 साल से एक औरतों की, ख़वातीन की, बच्चों की टेलरिंग सेंटर की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स किया जाता है। 6 महीने का एक बैच रखते हैं जहाँ पे अच्छी खासी टीचर्स फैकल्टी है, वो लोग बच्चियों को सिखाते हैं ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने घर में बैठ के उन लोग कुछ ना कुछ या तो कार चुप का काम करे या टेलरिंग के बच्चों के कपड़े सिए या बड़ों के कपड़े सिए, उसके अलावा जरदोजी का काम करे। ऐसे तमाम चीज़ के लिए तकरीबन 1500 लेडीज़ और बच्चियां इससे फ़ायदा उठाते रहते हैं साल में। तो मेरी चेयरमैन साहब से और मैडम से भी ख्वाहिश है कि इसको भी, क्योंकि आज हमारे पास एडवांस मशीन्स आए हैं। मेरे एरिया में खुद सफदरिया में स्कूल के अंदर एक सेंटर कायम हुआ है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, मगर सफदरिया के अलावा अगर आप देखें तो ये एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग बहुत रहते हैं। आज यहाँ की हालत ये है कि अतराफ व अकनाफ के अंदर काफ़ी गरीब ख़वातीन रहते हैं। उनकी दिलचस्पी ये है कि हम कुछ सीख के अपने हस्बैंड का हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब और तमाम कमेटी के ज़िम्मेदाराना यहाँ पर हमेशा दिलचस्पी लिए हैं। अभी गाजी भाई नहीं है मगर उनके साहबजादे अफसर साहब है और इसके अलावा भी पूरे के पूरे लोग हैं। मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उन्होंने कुछ ख्याल मत करिए, क्योंकि
ये तमाम टीम एफर्ट से ही ये काम चलते हुए आ रहा है। तो इसीलिए मेरी ख्वाहिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द से जल्द शुरू होगा और इसके अंदर मैडम का भी सपोर्ट रहेगा और चेयरमैन साहब का भी सपोर्ट रहेगा। यही मेरी अपनी जानिब से नुमाइंदगी है। इसी को मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैडम और चेयरमैन साहब इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, ना कि इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।